नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखो आसला बड़ खुशी खबर। अष्टम वेतन कमिशन लगी चिठी। अष्टम वेतन कमिशन पर अर्थ विभाग पक्षर चिठी। चिठी रे समस्त जिलापाल एवं सरकारी विभाग मुख्यों ठारू मतामत लड़िले राज्य सरकार। दरमा भत्ता पेंशन वृद्धि संपर्क में निज मतामत देवाक चिठी अर्थ विभाग पक्षर निर्देश दि जाइए खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खुशी खबर। 2 वर्ष 19,000 लोक छाड़िले निशा मंत्री। 2 वर्ष 19,395 जन को निशा मुक्त कले राज्य सरकार। निशा निवारण केंद्र द्वारा 19,395 जन हेलाणी निशामुक्त होइचंते। विधानसभा मंत्री नित्यानंद गंडक लिखित उत्तर दैचंते। गंजाम जिल्लार सर्वाधिक 6,093 व्यक्ति को निशामुक्त करा जायछि। राज्य रे मोट 95 निशा निवारण केंद्र रहिछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसेला बड़ खुशी खबर। राज्य रे 4 जिल्ला रे खलिबो चाउल एटीएम सूचना देले मंत्री। राज्य रे आउ 4 जिल्ला रे खलिबो चाउल एटीएम विधायक गौतम बुद्ध दास को प्रश्न रे जगाण मंत्री को लिखित उत्तर। झारसुगुड़ा नगरपुर केन्दुझर ढेंकानाल जिले में खलिब। राज्यर प्रथम चाउल एटीएम भुवनेश्वर मंचेश्वर में खली। 2024 जुलाई एपर्यंत 20,217 जन चाउल उठाई। मोट 3,805 क्विंटाल किलोग्राम चाउल उठाण होती खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खुशी खबर। राज्यवासी खुशी खबर। 33 जिले में हेब एमएसएमई पार्क। राज्यर 33 जिले में हेब एमएसएमई पार्क। एने गृह में एमएसएमई मंत्री गोकुलानंद मल्लिक सूचना दैछन्ते। 14 जिले में शेष होइछि। एप्रिल मासरे आउरी 4 रु 5टी पार्क कार्य समाप्त हबो। अन्य पक्ष एप्रिल मासरे आउरी 4 रु 5टी पार्क कार्य समाप्त हबो। ई पार्क पई स्थानीय भेंडरन को 40 रु 50% जमी जोगाई दिया जिवो बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। अमान्य गाड़ी चालक सावधान। मार्च 21 रु आरंभ हबो परिवहन विभाग स्वतंत्र अभियान। अमान्य गाड़ी चालक सावधान। सड़क नियम उल्लंघन विरोध में मार्च 21 रु परिवहन विभाग आरंभ करिबो स्वतंत्र अभियान। सारा राज्य में कड़ाकड़ी हबो जांच। वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना निर्देश क्रमे समस्त आंचलिक परिवहन अधिकारी एवं अतिरिक्त आरटीओ को ए संक्रांत निर्देश जारी करिछि। राज्य परिवहन प्राधिकरण सड़क सुरक्षा नियम अनुपालन को अधिक कड़ाकड़ी करबा एवं जनसाधारण मध्य सचेतनता सृष्टि करबा पई आसंता मार्च 21 रु 31 पर्यंत सारा राज्य में एभली अभियान चलिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। राज्य सरकार को स्वतंत्र पदक्षेप। खरा दिने कटिबनी लाइन। मार्च मासरू आरंभ हेलाणी मुंड फटा खरा। तबे राज्य सरकार को घारिचे अंशुघात मुकाबिला चिंता। अंशुघात मुकाबिला पई राज्य सरकार स्वतंत्र पदक्षेप नैचंती। निरवच्छिन्न विद्युत सरबराह पई शक्ति विभाग को निर्देश दिया जायछि। एने गृह रे सूचना देले राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। मंत्री कहचंते 30 जिला ट्विन सिटी 10 पौरांचल पई ह्वीट वेव एक्शन प्लान होइछि। आ 31 पौरांचल पई प्रस्तुत हबो स्वतंत्र ह्वीट वेव एक्शन प्लान। तबे राज्य और जिला स्तर में 24 घंटा कंट्रोल रूम खोली। जातीय विपर्यय तालिका ह्वीट वेव को सामिल पाई सुपारिश होइछि। गृह रे लिखित उत्तर रखिछन्ते राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। खाउटी को लागिला शक्त झटका। रसोई घरे बढ़िलाणी युद्धर प्रभाव। अशांत मध्यप्राच्यर प्रभाव। ओडिशा रे ईरान इजराइल युद्धर प्रभाव। ओडिशा रे जल जल होई दिसिलाणी गैस दर वृद्धि पर ओडिशा रे खाଇବା तेलर दर हठात बढ़िबारु खाउटी मानक मध्य चिंता बढ़ी। कटकर मालगोदाम मार्केट रे रिफाइंड तेलर दर लिटर पिछा प्राय 10 टंका बढ़ी जाइछि। पूर्व यह लिटर पिछा 160 टंका बिक्री होउतबा बेले गत 3 रु 4 दिन मध्य वृद्धि पाई 170 टंका पहुंची। सेहीपरि पावलिन तेलर दर मध्य बढ़ी। पूर्व यह लिटर पिछा 102 टंका थिबा बेले वर्तमान 107 टंका को वृद्धि पाइछि। एही हठात दर वृद्धि खाउटी मानक चिंतित कर देइछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। गणशिक्षा मंत्री को बड़ बयान। स्कूल रे मिलिबो शारीरिक सुखरुखरे चलिछि। विधानसभा द्वितीय पर्याय बजेट अधिवेशन गृह रे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलितबा बेले स्कूल और गणशिक्षा विभाग प्रसंग रे आलोचना होइतला। तबे तृतीय रु अष्टम श्रेणी पिलांको मिलिबो शारीरिक शिक्षा। आसंता शिक्षा वर्ष रो शारीरिक शिक्षा दिया जिवो। एने गृह रे उत्तर रखिछन्ते विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार शिक्षा दिया जिवो। डिजिटल क्लासरूम रे ई कंटेंट द्वारा शिक्षादान दिया जिवो बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। ओडिशा रे
ସ୍ଥାପନ ହେବ 5182 ମୋବାଇଲ ଟାୱାର, ଉପକୃତ ହେବେ 7157 ଗାଁ। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ମୋବାଇଲ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ସେବାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଟେଲିକମ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 1200ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଅପହଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ସଚିବାଳୟରେ ଖାଲି ପଡିଛି ବଡବାବୁଙ୍କ ପଦବୀ। ଓଡିଶା ସଚିବାଳୟରେ ବଡବାବୁଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି। ବିଧାୟକ ସବିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ସବିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଓଡିଶା ସଚିବାଳୟ ସେବାରେ କେଉଁ ପଦବୀରେ କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି ତାହା ପୂରଣ ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 105 ଅନୁଶାସନ ସଚିବ ଓ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି। 2 ଯୁଗ ଶାସନ ସଚିବ ଓ 2 ଉପ ଶାସନ ସଚିବ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପଡିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଡେସ୍କ ଅଫିସର 365 ଉପ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପଡିଛି। ଏଥିସହିତ 348 ସରକାରୀ ଉପ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ରହିଛି। ଉକ୍ତ ପଦବୀ ଗୁଡିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବିଜେଡିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଜେଡି। ପ୍ରତିଦିନ ନେତା କର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଦଳକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ଦଳର ପ୍ରାଥମିକତା ପଦରୁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଦଳ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯାତ୍ରା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ଦଳର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ତୁରନ୍ତ ଅବ୍ୟାହତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ଶିଖୁଣ୍ଟିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ରାଜ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା 3.64% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 2193 କୁମ୍ଭୀର ରହିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ 24,90,986 ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ବିରଳ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଚିଲିକାରେ 2ଟି ଓ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 5ଟି ନୂତନ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ 40% ବଢିଲାଣି ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ଗତ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ 40% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଏବେ ସୀମା ଟପିଛି। ବିଶେଷ କରି ହରମୁଜରେ ଇରାନ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡିକ ଅଟକାଇବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାର, ବିଶେଷ କରି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦେଶଗୁଡିକ ଉପରେ ଏହାର ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $73 ଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଦାମ $103ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ଦାମ $30 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। 57% ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ EKYC ସରିଲାଣି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 97% ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ EKYC ସରିଲାଣି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ବି EKYC କରିଛନ୍ତି। 10,47,000 ଲୋକଙ୍କ EKYC ବାକି ଅଛି। ସେମାନେ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଆମେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 215 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟୟକୁ ରଖିପାରୁଛୁ। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। LPG ସଂକଟକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ ବୟାନ ମିଳିବ। ଆସାମର ସିଲଚରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ସର୍ବନିମ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ତଥାପି ଏହି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ଦୁର୍ଦ୍ଦଗ ପ୍ରଗତି କିଛି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ଭଲ ପାଉନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଉପରେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ତାର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଇରାନରେ ଫସିଛନ୍ତି 9,000 ଭାରତୀୟ। ଇରାନରେ 9,000 ଭାରତୀୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ
ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏହି 9,000ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ, କର୍ମଜୀବୀ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଓ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେହେରାନରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଓ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜରବାଇଜାନ ଏବଂ ଆର୍ମେନିଆ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜା ଏବଂ ସ୍ଥଳ ସୀମା କସରୀ ସହିତ ସହାୟତା କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନରେ ଫେରି ପାରିବେ। ତେହେରାନରେ ଆମର ମିଶନ ସମୁଦାୟର ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର 3 ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବଦଳିଯିବ ଏସବୁ ନିୟମ। ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଆୟକର ଆଇନରେ ଅନେକ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିୟମକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗତ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା। ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଟିସିଏସ୍ ହାର ହ୍ରାସ, ଏସ୍ଟିଟିରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି ସାମିଲ ଅଛି। ସରକାର ଅଡିଟ୍ ହୋଇନଥିବା କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଟିଆର୍ 3 ଏବଂ ଆଇଟିଆର୍ 4 ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସରକାର ବିଦେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ସୁଯୋଗ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ 1 ଏପ୍ରିଲ 2024ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିବେନି। ଦୁଧ ତଥା ଡାଏରୀ ଉତ୍ପାଦନରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଅପମିଶ୍ରଣକୁ ରୋକିବାକୁ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତଥା ଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ଏଆଇ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଏଣିକି ଲାଇସେନ୍ସ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମିଶ୍ରଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ଏଆଇ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଡାଏରୀ ସରକାରୀ ସମିତି ସଦସ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୁଧ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଏବଂ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ଏଆଇ ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଫୁଡ୍ କମିଶନରଙ୍କୁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇ ସାରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବଦଳିଗଲା ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ନିୟମ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନାର ଚାପ ଏବେ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇରାନ ଆମେରିକା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ବିଶେଷ କରି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ନିୟମରେ ଏବେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଅତି କମରେ 25 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବୁକିଂର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଘର ପାଇଲେ 10 ବସ୍ତିର 303 ପରିବାର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବସ୍ତି ମୁକ୍ତ କରି ବିକଶିତ ସହରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନା କ୍ରମରେ ଉଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ହାଉସିଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବି ଲେଟେରୀ ଜରିଆରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର 10 ବସ୍ତିର 303ଟି ପରିବାରକୁ ଘର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ବସ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେବା 303 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ବୁଦ୍ଧବିହାର ଆବାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନୀଳମାଧବ ଆବାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ସୁବୁଦ୍ଧିପୁର ଆବାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଘର ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 7 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋଡ। ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡର ଏକ ବଡ଼ କଳାକାରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 7 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ନାଁରେ ଲୋଡ ହେଉଥିଲା ରାସନ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବି ହାତେଇଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ। ନୂଆ ସରକାର E-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 34,939 ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି। 7,75,064 ଜଣ ମୃତକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 24 ବର୍ଷ କାଳ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ E-KYC ଜରିଆରେ ପୁନଃ ସଂଶୋଧନ କରି ଛାଣି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସିଲା ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ। 2024 ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଫୋକସ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ରହିବ ଫୋକସ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଗଳି ରାସ୍ତା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ବେଳାଭୂମିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ସହ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ
ପାଇଁ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସଫାଇ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନୁମତି। ଆସିବ ଏସ୍ଓପି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଫଳରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ପାଣି ବୋତଲ ପଡ଼ିବନି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସଂଲଗ୍ନ ଅନ୍ୟ ଗଳିରେ ଅନୁମତି ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଖାତାକୁ ଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ତୁରନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ ଚେକ୍। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ରବିବାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ସଭାସ୍ଥଳରୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟର 1,02,00,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଚଳିତ ଥର 2,13,000 ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଭାସ୍ଥଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନାରୀ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ମହିଳାମାନେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 1,02,12,665 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମିଳିବ 1,500 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ବାଙ୍ଗାଲାର ଯୁବ ସାଥୀ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବେକାର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ବାଙ୍ଗାଲାର ଯୁବ ସାଥୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବା। ଏହା କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାର ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଚାକିରି ଖୋଜିବା କିମ୍ବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଯୁବକମାନେ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ଆଉ 25 ଦିନ ନୁହେଁ 45 ଦିନରେ ହେବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଅବଧି 25 ଦିନରୁ 45 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ହେଲେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନୂତନ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବେ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କରାଯାଇପାରିବ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ 25 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବର ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସିଲିଣ୍ଡର ପୂରଣ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। 21 ଦିନ ବଦଳରେ 25 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୁକିଂ। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହଜୁଦ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ। ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଅବଧି 21 ଦିନରୁ 25 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଡିଲରଙ୍କ ଠାରେ ଠକାଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ଅର୍ଜନ ମାପରେ ଡିଲର ମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଧାନସଭାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି। ଏଭଳି 75ଟି ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 3,624 ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ 75ଟି ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯିବା ସହ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଉଟି ଇ-ପୋସ୍ ମେସିନ ସହିତ ମାପ ଓଜନ ଯତ୍ନ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅନଲାଇନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନିୟମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଉଟି କେନ୍ଦ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ହସ୍ତଗତ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ବଢିଲା ଡିଏ ମୋହନ କ୍ୟାବିନେଟ 3% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ କଲେ ମଞ୍ଜୁର। ଆଜି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବସିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ଗହମ ଏବଂ ଚଣା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋନସ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 3% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ପଚମାଡିକୁ ଗ୍ରୀନ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ତଜା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯୋଜନା ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ସୁଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ଯୋଜନା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇସିଆଇସି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗହମ କ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 40 ଟଙ୍କା ବୋନସ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2625 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କଳା ଚଣା
ମାଗଣା ଉରଦ ଉପରେ 600 ଟଙ୍କା ବୋନସ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଖଡ଼ିଛୁଆ 17ରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ିଛୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ଅଭିଭାବକ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଓସେପାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନନ୍ୟା ଦାସ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ 6, 7 ଓ 8ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର 17ରୁ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥ ବୁଲିବ। ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା 2.0 ଅଭିଯାନ ଅନୁସାରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତ ପାଇଁ ହରମୁଜ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ଇରାନ। ଦେଶରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଇରାନ ଭାରତକୁ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢାଇଛି। ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଚରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତର 2ଟି ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରିବାକୁ ଇରାନ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମହମ୍ମଦ ଫତହ ଆଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ 2-3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାହାକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇରାନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଦେଶକୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 4607 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନିକଟରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉତାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି 1000 ଜଣ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରହିବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଅନୁପାତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି 1265 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 15793ଟି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 4607ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ 1469 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅଟକି ଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅଟକି ଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଫେରିବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଓ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 200 ଟେଲିଫୋନ ଆସିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଫେରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସହାୟତା କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରାଯାଇ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗର୍ଗ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆସିଗଲା ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା। ଏଥର ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ ମିଳିବ 1500 ଟଙ୍କା। ପଞ୍ଜାବର ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏଏପି ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏସସି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। 2022 ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଏପି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହରପାଲ ସିଂ ଚିମା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ 2024-27 ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 2.60 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା। ଉପସ୍ଥାପନା ସମୟରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଧାନ ସତକାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ। ପଞ୍ଜାବରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ସରକାର ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହରପାଲ ସିଂ ଚିମା କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏସସି ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1500 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ। ଏହି ଘୋଷଣାର ସମୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କାରଣ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିଲା ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଉପହାର। ମୋଦି ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ସହଯୋଗ
औद्योगिकरणକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଆସାମ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଳ ସେବାକୁ ନିୟମିତ କରିବା ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ରେଳ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏକ ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଆସାମର କାମାକ୍ଷା ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଚାରଲାପାଲି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ୍, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ବାଲୁଙ୍ଗା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦେଇ ଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିଜେପିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଏସ୍ଆଇଆର୍ କୁ ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା। ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ ନେଇ ଦିଆଯିବ ଟ୍ରେନିଂ। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉପସ୍ଥିତ। ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ। ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ସହ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏସ୍ଆଇଆର୍ କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ହାତକୁ ନେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗାଁକୁ ଯିବେ ନେତା। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେବ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କର୍ମଶାଳା। କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଏସ୍ଆଇଆର୍? ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ମିଳିବ ଫାଇଦା, ତାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ନେତା ଏନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ରଣନୀତି ଉପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନେଇ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା। ଭୋଟିଂ ନେଇ ଦିଆଯିବ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ବସରେ ପାରାଦୀପ ଯିବେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବଡ଼ ସଫଳତା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜାରରେ ଭାରତର ଦବଦବା ଆହୁରି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପରେ ଏବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭାରତ ସହ ବହୁତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ସୋମବାର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରିକୋ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପ୍ରାୟ $450 ବିଲିୟନ, ପ୍ରାୟ 3,700 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବିନିମୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ସହିତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଶ ଭାବେ ଭାରତଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ରୟ କରିବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛି। ଏହା କେବଳ ଭାରତର ରପ୍ତାନି କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିନାହିଁ, ବରଂ ଜାକର୍ତ୍ତା ଓ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର। ଚିନ୍ତା ବଢେଇଲା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଶହ ଶହ ଗ୍ରାହକ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିଜର ଗାଡିରେ ତେଲ ପକାଇବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଜଣେ ଜଣେ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକେ ନିଜର ଗାଡିରେ ତେଲ ଫୁଲ କରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ ବଢିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 19 ପଇସା ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ରହିଛି, ଯାହା ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଲିଟର ପିଛା 22 ପଇସା ବଢିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯୁଦ୍ଧର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା ଇରାନ। ଯୁଦ୍ଧର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି ଇରାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଇରାନ ଏବଂ ଭାରତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟଦ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି, ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା, ଦ୍ୱୈପାକ୍ଷିକ ଏବଂ ବହୁପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆରାଘଚି ତାଙ୍କର ଭାରତ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଇରାନ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅପରାଧରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟତମ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଶ୍ୱର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଉ କାହାରିକୁ ବି ମିଳିବନି ଏଲପିଜି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସରକାର ଏଲପିଜି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇପଡିଛି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଉପରେ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏମଏସସିଏଚ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ ରଣନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବେ। ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଗ୍ୟାସ ଆମଦାନୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ଷ୍ଟକ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଇଁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟ ସୀମା 25 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବିଚାରବନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, $300 ବିଲିୟନ ଯୁକ୍ତି ନେଇ ଖୁସି ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଟେକ୍ସାସରେ $300 ବିଲିୟନ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବିଶୋଧନାଗାର ଟେକ୍ସାସର ବ୍ରାଉନ୍ସଭିଲରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହା ଆମେରିକାରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉନ୍ମୋଚନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବିପୁଳ ନିବେଶ ପାଇଁ ଭାରତର ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବବୃହତ ଘରୋଇ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଥମ ନୂତନ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ନିବେଶ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମମତାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବବର୍ଗକୁ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଶନିବାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହି ଭତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି। ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ SIR ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା TMC ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା 8 ତାରିଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 21ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ବର୍ଗର ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଯୁବକ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଓଲା, ଉବର, ରାପିଡୋ ବାଇକ୍ ବ୍ୟାନ୍। ଓଲା, ଉବେର ଏବଂ ରାପିଡୋ ଉପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ ବାଇକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାୟକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ 1 ମାସର ଶେଷ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେବଳ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି, କ୍ୟାବ୍ ଓ ଅଟୋ ସେବା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। PM କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଏହି ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର 9.32 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ 18,640 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆସାମର ଗୁଆହାଟୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ କ୍ଲିକ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ପଠାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହାକି 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ଆସିନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ କିମ୍ବା ନିୟମଗତ କାରଣ ଥାଇପାରେ। ଇକ୍ୱାଇସି ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଇକ୍ୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁରା କରିନାହାନ୍ତି, ଭୂମି ଦସ୍ତାବେଜ, ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜପତ୍ର ଅପଡେଟ୍ ନଥିଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଧାର ଲିଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିଲେ, ଆୟକର ଯଦି ଆପଣ ଆୟକର ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। LPG ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର। ତୁରନ୍ତ ପୁରା କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ ମିଳିବନି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ସରକାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘରୋଇ LPG ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଇକ୍ୱାଇସି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଇକ୍ୱାଇସି ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ କେବଳ ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଠକାଇ କିମ୍ବା ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସମ୍ପ୍ରତି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧତା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁଗମ ଗ୍ୟାସ୍ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଇକ୍ୱାଇସି ପୂରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ବଣ୍ଟନରେ ଠକାଇ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ସିଷ୍ଟମ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଧିମାଇ ଯାଇଛି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି। ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଅଫିସ
ଅଫିସର ପଦ। ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ବଜେଟରେ ବ୍ୟୟବରାଦ ବି କରୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ପୂରଣ ହେଉନି। ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲେ ବି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯାହା ଫଳରେ ବାଟବଣା ହେଉଛି ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢି ଚାଲିଛି ବଜେଟ ଆକାର, ଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଥାଇ ବି ବାଟବଣା ହେଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା, କାରଣ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ହଜାର ହଜାର ପଦ ଫାଙ୍କା ପଡିଛି। ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ଆଶାରେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧିମେଇ ଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ, ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷରେ 65,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। ଫୋକସରେ ରହିଥିଲା ଗୃହ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମାତ୍ର 39,505 ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପିପିଏଫ ଏବଂ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ହଁ, ନିବେଶକ ମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ 2ଟି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଏହି 2ଟି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣ ପରିପକ୍ୱତା ଆୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦିଓ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଛୋଟ ସଞ୍ଚୟ ପରି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ହୋଇପାରେ। ନିବେଶକ ମାନେ କେଉଁ 2ଟି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି? ପିପିଏଫ ଏବଂ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଏସଏସୱାଇ ରେ ନିବେଶକ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2026ରେ 2ଟି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଭଲ ଖବର ସେମାନଙ୍କ ନିବେଶ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ସୁଧ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଲ ଖବର ତ୍ରୈମାସିକ ସୁଧ ହାର ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରୈମାସିକର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ସୁଧ ହାର ସମୀକ୍ଷା କରେ। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶ ଉପରେ ସୁଧ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର, ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ହୁଅନ୍ତୁନି ଟେନସନ। ସରକାର କହିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ହେଲେ ଆମେ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ କିରୋସିନ ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସାରା ଦେଶର ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଇକୋନୋମିକ ଟାଇମ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ସଙ୍କଟ ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କିରୋସିନ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ। ଅଧିକାରୀମାନେ ପୁରୁଣା ଉପାୟରେ ରାସନ ଦୋକାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କିରୋସିନ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଥମି ନଯାଏ, ତେବେ ଅଧିକାରୀମାନେ ତେବେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୁଣା କିରୋସିନ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ବାରାଣସୀ ଓ ଖଡ଼ଗପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଡିଲରମାନଙ୍କ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋରେଜ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଡିସ୍ପେନ୍ସିଂ ମେସିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବଢିବ ବିମାନ ଟିକେଟର ଦାମ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ? ଯଦି ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ବିମାନ ଟରବାଇନ ଇନ୍ଧନର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭଡ଼ା ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ନୂତନ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଭୟ ରୁଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେବ। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କହିଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଟିକେଟ କେତେ ମହଙ୍ଗା ହେବ? ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୋଇ ବିମାନ ଟିକେଟରେ 399 ର ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳ ଭଡ଼ା ଏବଂ ଟିକସ ସହିତ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ନିୟମ କେବଳ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିମାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର, ବକେୟା ଟ୍ରାଫିକ ଚାଲାଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବକେୟା ଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ଚାଲାଣ ମାମଲାକୁ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମୋଟର ଭେହିକଲ ଆକ୍ଟ 1988 ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ ଅପରାଧ ପାଇଁ
জরিমানা রাশি নির্ধারিত করা যাইছে। সাধারণ অপরাধ কর্ତ୍ତৃপক্ষଙ୍କ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କିମ୍ବା ପଲ୍ୟୁସନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭଳି କେତେକ ମାମଲାରେ ଚାଲାଣରେ ଥିବା ଜରିମାନାର 50% ଦେଲେ ସମାଧାନ ହେବ। ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରାଇଭିଂ, ଭୁଲ ଦିଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କିମ୍ବା ବିପଜ୍ଜନକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ରହିଛି। ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବିନା ଡ୍ରାଇଭିଂ, ହେଲମେଟ ବିନା ଦୁଇ ଚକିଆ ଚଳାଚଳ କିମ୍ବା 2ରୁ ଅଧିକ ପିଲିୟନ ରାଇଡର ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଛଡା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିନା ଯାନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ 2500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଭରଲୋଡିଂ ମାମଲାରେ 10,000 ଟଙ୍କା ସହ ପ୍ରତି ଟନ ଅତିରିକ୍ତ ଭାର ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବକେୟା ଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ଚାଲାଣ ମାମଲା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। କଟକରେ ସାମୂହିକ ବିବାହ କଲେ 55 ଜଣ ବର କନ୍ୟା। ସମ୍ପର୍କ କଲେ ଆୟୋଜନ, ସରକାର କରାଇଲେ ବିବାହ। ସାମୂହିକ ବିବାହ କଲେ 110 ବର କନ୍ୟା। ଏସବୁ ହୋଇଛି କଟକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ବିବାହ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ସାମୂହିକ ବିବାହ ବରଦାନ ସଦୃଶ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ 55 ଜଣ ବର କନ୍ୟା ବୈଦିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ କଲେ ବିବାହ। ହାତକୁ 2 ହାତ ହେଲେ ଜନମର ସାଥୀ ହେବାକୁ ଶପଥ ନେଲେ। କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ସାମୂହିକ କନ୍ୟା ବିବାହର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଞ୍ଜାମ ଠାରେ ସରିବା ପରେ କଟକରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାମୂହିକ କନ୍ୟା ବିବାହ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ମଧ୍ୟ ସାମୂହିକ ବିବାହ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ 7 ଜନମର ସାଥୀ ହୋଇ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନବ ଦମ୍ପତି। ସଫଳ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ଶପଥ। ସମାଜର ଯୌତୁକ ଭଳି ବିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢିବାର ଏହି ଯୋଜନା ବେଶ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବ ଦମ୍ପତି। ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏହି ଯୋଜନା ବାବଦକୁ 5 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଲାଗି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାର ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ 6 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାର ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ 6 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି। 6,36,858 ଜଣ ଆବେଦନକାରୀ ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ 3,692 ଜଣ ଆବେଦନ କରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 80% ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ 5,981 ଜଣ ଆବେଦନ କରି ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ। ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ 65,055 ଜଣ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କଟକରେ ସର୍ବାଧିକ 565 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।